అశ్వధన్వశుభదయే నమో వీరగ్రీవాయ సదివా ఏషాహోయతే హృదస్యమా. మరి ఒక రోజు అందరితో పాటు చేస్తే బాగుంటుందనే సంకల్పంతో ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. ఇది ఇక దినదినాభివృద్ధి అయి కోట్లాది మంది చిన్నపిల్లలకు చదువులందు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే సప్తజిహ్వా సప్తర్షయ సప్తధామ దృశ్యమానాంచ అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠితాం అథర్వణిలం మే గోపాయ రసమన్న వినాయసే అలబ్ధాయోషీరన అవిషన్నప్యుతం గృణో షద్గస్య భయోన్మే గోపాయాం విపాదో నరజతస్రజా చంద్రాయేయం రామశ్వం పురుషానహం అశ్వపూర్వామృతమధ్యాం మయవ్యాసానేతి ఏకదా బ్రహ్మణోహారి ఏకదేవయానాయుస్తేజో దదాతి తం ఆచమనీయం సమర్పయామి. భక్తవత్సల భగవాన్ की పార్వతీ పదే హర. ऋषभे नमः हस्ते अश्वधन्वने बाहुभ्यामुदते नमः शिव नमः शिवं भगवते धनुः शिवाशरव्यायातभदयानो रुद्रमृडया रुद्र शिव धनो रघोरापाकराशिलयानस्तनुभाषन्दमया गिरिशन्दाभिचादशी पुरुषं जगद शिवे भवसात्वादिरिषाच्छावदामसि शिवानस्सने विश्वसर्वा सहस्रशो वै सागुं वेदयेमहि राधे हेतरमे दृष्टमास्ते बभूवते धनो वे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुराय त्रिकाग्निकाय सेनान्ये दिशान् च वदये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः सस्मिञ्जराय तस्कराणां पदये लुञ्चानां पदये नमो नमः ईशुमध्यो धन्वामेभ्यश्च भो नमः धन्वामेभ्यः प्रतिदधाने भ्यश्च भो नमः आयुच्चभ्यो विसृजद्भ्यश्च भो नमोऽस्यभ्यो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च भो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च भो नमः पुरारे प्रकरवारे संयुक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शरधन्वने च नमो गिरिशाय च श्रीकृष्णाय च नमो वीढुष्टमाय चेशुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशुवेदाधिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्ण्याय च वस्वन्याय च नमः शोधस्याय च द्विप्याय च नमो ज्येष्ठसेनाय च नमो दन्दभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृशाय च नमो दूताय च प्रहर्याय च नमो शङ्गिने च धिमते च यस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेत्याय च कोल्याय च नमः भार्याय च भार्याय च नमः प्रधराय च तरणाय च नमः व्यक्तियते च नमो वक्किरे यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विक्षेघने यो नमो विशिन्वक्कितनये मानाय शिमानो गोषुमानो अश्वेश्वरीर्षभाविको वधीरः विश्वन्तो नमसाभिषेवदधाः सुरिश्रुगन्धर्तदय्यमानं मृगन्न भीमोपहत्नुमुग्रं मृगाजनविश्वविध्वस्तोकायतनयाय वृषया वीरुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भवामे वृक्षायुधं निधाय मृत्युं वसानाचरपिनाकं विभ्रराणि सहस्रशोजे रुद्रा अधिभूम्या एषाकं सहस्रयोजने पतन्तानि तन्वसि अस्मन्महद्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवाधिलग्रीवा शिखिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचर त्रिम्भरे यदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुरुवारुकमिव वन्दनामृतस्य
तस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा गन्धिरसिरुद्रो माविशां ततः हेनान्नेनाश्वरष्टमे श्लोकष्टमे श्रावष्टमे श्वरे महिमाचमे वरिमाचमे प्रतिमाचमे वरिष्माचमे द्रागुयाचमे वृद्धञ्चमे वृद्धिष्टमे सत्यञ्चमे षष्टमे भगश्चमे द्रविरञ्चमे यन्दाचमे धर्ताचमे क्षेमश्चमे धृतिश्चमे विश्वञ्चमे महश्चमे संविश्चमे ज्ञात्रञ्चमे सोश्चमे प्रसोश्चमे शीरञ्चमे लयश्चमधतञ्चमे व्रतञ्चमे यक्ष्मञ्चमे नामयश्चमे जीवातश्चमे लिखायुत्वञ्चमे नमित्रञ्चमे भयञ्चमे सुगञ्चमे शयनञ्चमे सूषाचमे सुधिरञ्चमे ऊर्चमे सुमृतश्चमे पर्वताश्चमे सिकताश्चमे वनस्पतये अग्निश्चम इन्द्रश्च अपुंसश्चमे रश्मिश्चमे धाभिश्चमे इद्मश्चमे बर्हिश्चमे वेदिश्चमे दिष्टियाश्चमे सृजश्चमे चमसाश्चमे ग्रामाय यज्ञेरकल्पतां कालो यज्ञेरकल्पतां अपालो यज्ञेरकल्पतां ध्यानो यज्ञेरकल्पतां चक्षुर्यज्ञेरकल्पतां विश्वोत्रै यज्ञेरकल्पतां मनो यज्ञेरकल्पतां वाग्विंशतिश्चमे सप्तवादश्चक्रसमश्चाभिधश्च क्रतुश्च सुमश्चभो धाच व्यष्टियश्चान्त्यायनश्च यश्च भौभनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च देवा अमञ्जुषोभायै पितरो वदन्तु शुभदये जनमो वीरग्रीवाय श्रीरङ्गाय जनमक्कवर्धिने योग्युक्तगिरिजाय जनमः सहस्राक्षाय च जलधन्वने जनमो गिरिजाय च शिविष्टाय जनमो वीरशिखाय जनमः ऊर्म्याय च वस्वम्याय जनमः श्रोतस्याय च द्वित्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय जनमः पूर्वजाय च परजाय जनमो मध्यमाय च व्याय दक्षेण्याय जनमधर्मर्याय जगर्याय जनमश्वत्थाय च वसाम्याय जनमोवन्याय जगक्षाय जनमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय जनमः इन्धने जनमो वर्विणे जवदोहिने जनमो बिल्विने जववचिने जनमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दन्तुभ्याय च हन्याय जनमो दृष्टवे च प्रभृशाय जनमो दूताय च प्रहिताय जनमो तीक्ष्णेशवे च विधिने जनमः स्वायुधाय च सुधन्वने जनमः श्रुत्याय धवत्याय जनमः कात्याय च दीप्याय जनमः सोत्याय च रस्याय च नमो नात्याय च वैगन्धाय जनमः कोप्याय च भट्याय च नमो वर्षाय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्य च नमो सौख्याय च वास्तवाय च सोमाय च रुद्राय च नमस्ताय च भीमाय च नमो अग्रे वनाय च दोरे अधिपूरशः तथाचो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्नाय यज्ञन्तन्भाराः अबद्धन् पुरुषं पशुं तै यज्ञं बर्हिष प्रोक्षन् पुरुषं चातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्यादृशयश्च ये अस्मात् यज्ञाशं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायुव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये अस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋतस्वामारिजिग्निरे चन्द्रभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकागुं कल्पयन् वेदाः वेदं वर्षं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु वारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्य सम्भोधप्रति
नमः ऊर्ध्वलिंगाय नमः विरण्याय नमः विरण्यलिंगाय नमः नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः लिंगाय नमः एतत्सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगग्रस्तादेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भवाय नमः ओम शर्वाय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम गविरे नमः ओम त्रिपुरान्तकान्ताय नमः ओम वृषभारूढाय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम सर्वज्ञ विश्वेश्वराय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम गणनाथाय नमः ओम प्रजापतये नमः भूपदेवानन्तरं शुद्धम् आचमनीयं समर्पयामि स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि नमस्करोमि अष्टौ नव दश एकादश द्वादश सप्तजिह्वा सप्तर्षय सप्तधाम प्रियाणि दन्त सप्तयोनीराभरणस्वाधृते स्वाहा अग्नये सप्तहोत्रैनं नमः पूर्णाहुति उत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुति सर्वमेवाप्नोति अतोऽयं वै दिवसो मेधारासदति वा एषा हूयते हृदस्य वा एव वेषाधाराजेन जुहोति तेजो वा आज्यन्ते जो वसोद्धारा तेजसैव स्वैरेजो वरुन्धे तो कामा वै वसोद्धारा कामा देवा वरुन्धे ओम श्री अदोरदिनन्तो वयं भूर्वामः ओम श्री विघ्नेश्वर स्वामी नमः धूपवाद्रावयामि साक्षात् स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तो रक्षामि गोपाय अमृतत्वाय जीवसे झाराञ्जलिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वभिदं मे गोपाय रसमन्न विनायसे अदध्यायोषीदनो अविषन्नप्युतं गृणो षड्गस्य भजोन्मे गोपाय विपातो ये चतुष्पदः अष्टादशमाच्चये ये प्रसभाग्ने गोपाय ये दशभ्याः सभासदः कामिन्द्रियावचक्रो सर्वमायुरुपासदाम् अनेरुद्रियमन्त्रं मे गोपाय यमयजयत्रैविदाभिरो रजस्सामानियजोगुंसि साहिश्रेरमृता सदा ॐ श्री विघ्नेश्वर स्वामिने नमः आनन्दगर्भोदे महादेवदे हर हर महादेव हर पुष्पं पुष्पान् प्रजारोमि दूसरी बात
ఓం స్వస్తి సిద్ధ బలం ఆయుష్యం ఆరోగ్యం దేహి మే అందరూ కనుకొని దేహి మే వాహన దేహి మే పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మ స్వరూపమైనటువంటి దివ్య వేద భగవత్ స్వరూపులారా, భగవంతుని యొక్క దివ్య అనుగ్రహం వలన సమస్త ప్రాణిజాతము కూడా క్షేమంగా సుఖంగా ఆనందంగా జీవిస్తూ మనం కూడా వాటితో పాటు సుఖంగా ఆనందంగా జీవించాలనే అనేక మంది మహర్షులు పెద్దలు అందరూ కూడా అనేక విధాలుగా వ్రతాలు దీక్షలు హోమాలు పూజ అనేక విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా కార్తీక మాస సందర్భంగా మనం నూతనమైనటువంటి బీజాక్షర క్షేత్రమును ఎంచా గ్రామమునందు మనం ప్రారంభించి ఈరోజు కార్తీక మాస చివరి సోమవారం కాబట్టి మరి కొంతమంది భక్తులతో అభిషేకము హోమం కూడా చేపిస్తూ అందరికీ అన్నప్రసాదంగా మరి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహ రూపంగా ఇవ్వాలనే భావన చేత ఈ కార్యక్రమాన్ని చిన్నగా మీలాంటి పెద్దవాళ్ళతో ప్రారంభించి చేస్తే బాగుంటుందనే సంకల్పంతో ఈరోజు చేశాం కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా అమ్మవారి యొక్క సమస్త దేవీ దేవతల యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశీర్వచనాలు అనుగ్రహాలు ఉంటాయని భావించి మరి ఈ పుణ్యక్షేత్రం నందు బీజాక్షర క్షేత్రం, ఎందుకంటే మన హిందూ సనాతన ధర్మములో అనేకమైనటువంటి వేద మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ వేద మంత్రాలు అనేకమైనటువంటి బీజ మంత్రాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎందుకు అంటే మన వంశము కొరకు, మన కుటుంబము కొరకు, మన పిల్లల కొరకు ఆ వేద మంత్రముల యొక్క శక్తి ఏదో విధంగా శరీరములకు, ఇంద్రియములకు, బుద్ధికి వెళ్ళాలనేటువంటి దివ్య సంకల్పంతో పూర్వ మహర్షులు ఎంతో మంది బీజాక్షరములను చిన్న పిల్లలకు నాలుగు పైన రాసేవారు, అనుగ్రహించేవారు. వారు కూడా అనేక విధాలుగా పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులుగా అయ్యి దేశాన్ని, ధర్మాన్ని, కుటుంబాన్ని కూడా రక్షించి ఉండేవారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం మరి అటువంటి వేదమునందు ఉన్నటువంటి బీజాక్షరములను మన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి పిల్లలందరూ కూడా నాలుగు పైన మనం అందజేస్తున్నాం. ఎంతో మంది లక్షలాది మంది అందుకున్నారు, దాని యొక్క ఫలాన్ని కూడా పొందారు. మరి ఈ క్షేత్రమునందు రావాలనేటువంటి ఆ దివ్య సంకల్పం వేద భగవంతుని యొక్క సమస్త దేవీ దేవతల యొక్క సంకల్పం కాబట్టి మన ఎంచా గ్రామం హంసపురమైనటువంటి గ్రామం నందు బీజాక్షర క్షేత్రం ప్రారంభమయ్యింది. అది మన సంకల్పం కాదు, దైవ సంకల్పం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రారంభించి 2-3 నెలలు అవుతుంది. నిదానంగా మరి ఒకరోజు అందరితో పాటు చేస్తే బాగుంటుందనే సంకల్పంతో ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. ఇది ఇక దినదినాభివృద్ధి కోట్లాది మంది చిన్నపిల్లలకు చదువులందు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మొట్టమొదట అన్నింటికీ మూలం జిహ్వ కాబట్టి ఆ జిహ్వను సరిగా వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానంలో చదువుల్లో కూడా ముందుకు వెళ్తారు. అది భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం. అటువంటి సంకల్పాన్ని ఈ రోజు మనందరం కూడా ప్రారంభించాం కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశీస్సులు మనందరికీ ఉన్నాయని భావించి అంత విదేశీయ విధం మరి అభిషేకం చేయని వాళ్ళు, మరి హోమం చేయనటువంటి వాళ్ళు కూడా నిదానంగా అటు అభిషేకం చేసుకుంటూ స్ఫటికలింగానికి మీరు 3 ఆహుతులు ఇచ్చి మరి ప్రసాదాన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. మరి అమ్మవారి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశీస్సులు. జై శ్రీ వేదం. ఈ వేద పాఠశాలకు అనుసంధానంగా ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. అలాగే స్వామిని చేస్తున్న ఈ పుణ్య కార్యాల్లో ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి జిల్లాకి, ప్రతి పట్టణానికి కూడా మన వేదం యొక్క మూలాలని అందచేయాలన్న సదుద్దేశంతో బాసర్లో శ్రీ వేదభారతి పీఠ వేద విద్యాలయాన్ని స్థాపించి అక్కడ ఎంతో మంది పిల్లలకు వేద విద్యను అందిస్తూ దక్షిణ గంగా వేద విద్య హారతిగా 7 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని 8వ సంవత్సరం ప్రారంభమైంది మన కార్తీక పౌర్ణమికి. ఉత్తర భారతదేశంలో మాత్రమే చూసాం మనం గోదావరి హారతిని. దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రత్యేకంగా మన బాసర పుణ్యక్షేత్రంలో స్వామీజీ ఈ హారతిని ప్రారంభించి మన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఒక వెలుగును నింపేలా అందరికీ కంటి నిండా సంతోషంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఆ హారతిని చూసే వసతిని కూడా కల్పించారు మనందరికీ. కేవలం మనం కాశీకి వెళ్తేనే చూసే హారతి ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా చూసే అద్భుత కార్యాన్ని స్వామీజీ అందించి మనందరి జన్మను చరితార్థులుగా చేశారు. అలాగే ఈ ఎంసా గ్రామంలో కూడా ప్రతి విద్యార్థి కూడా మంచి
చదువుతో మంచి ఉద్దేశంతో భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉండాలనే ప్రతి తల్లిదండ్రి కోరికను తీర్చడానికి మన బాసర అమ్మవారి క్షేత్రానికి వస్తారు. ఆ క్షేత్రం నుండి ఇక్కడికి మన బీజాక్షరాలుగా పిల్లలందరికీ బీజాక్షరాలని నాలుగు పైన అమ్మవారి ఆశీర్వాదంగా అందజేస్తూ వారందరినీ కూడా భవిష్యత్తులో మంచి విద్యార్థులుగా మంచి పౌరులుగా ఎదగడానికి స్వామీజీ చేస్తున్న ఈ ఆశీర్వాదాన్ని మనం అందరం కూడా అందుకున్నాం. జై శ్రీరామ్. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇలా మన ఎంచా గ్రామంలో నిర్వహించుకోవడం నిజంగా కూడా మన ఎంచా గ్రామస్తుల యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే స్వామి గారి గురించి మనం విన్నాము, తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో ఇక్కడే పరిచయం అయ్యాము. స్వామి గారు మన ఈ వేదాలను అందరూ విద్యార్థులు నేర్చుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో అందరికీ కూడా ఈ వేదాలు పఠించాలా, ఈ వేదాలు అందరూ అనర్గళంగా పఠించాలన్న ఒక సదుద్దేశంతో అందరినీ కూడా విద్యార్థులందరినీ కూడా చైతన్యపరుస్తూ ఈ వేదాన్ని అవలీలగా వాళ్ళు చదివేటట్టుగా పఠించేటట్టుగా నేర్పించడం అనేది నిజంగా కూడా ఈ దేశంలోనే ఇది అద్భుతమైనటువంటి విషయము. ఈ వేదం కొందరికే కాదు పరిమితం, అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి, చదువు వచ్చినటువంటి వ్యక్తి వేదాన్ని పఠించాలా, పఠించవచ్చు అన్న ఒక గొప్ప సంకల్పంతో గురువు గారు ఇక్కడ చేపట్టినారు. వారికి మా ఎంచ గ్రామం పరిసర గ్రామ ప్రజలు అందరి తరఫున కూడా కృతజ్ఞతాభివందనాలు సార్. స్వామి అట్లాగే మా వంతుగా కూడా మీకు ఎల్లప్పుడూ కూడా సహాయ సహకారాలు సర్పంచ్ గారు మేము అందరం కూడా ఉంటామని, మీరు ఈ చేపట్టబోయే మహాయజ్ఞాన్ని విజయవంతం కావాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. పట్టణ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు రావడం జరిగింది. ఒక 2 మాటలు మాట్లాడుకోవచ్చు. కమిషన్గా పనిచేస్తున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చి 3 నెలల నుంచి హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యాను. నీటి వచ్చి నిజామాబాద్ ప్రాపర్. సో 3 months నుంచి నేను డైలీ చూస్తున్నాను. డైలీ అప్పుడు నిజామాబాద్ నుంచి బయన్సాకి. సో రీసెంట్గా 3 days బ్యాక్ పరిచయం అయ్యారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా కార్తీక మాసంలో హైదరాబాద్ నుంచి గోదావరి స్థలానికి వచ్చి దర్శనం చేసుకొని వెళ్తుంటాము. సో ఈ సంవత్సరం నా అదృష్టం ఏంటంటే స్వామివారు పరిచయం కావడం, హోమం లాంటి కార్యక్రమాలు పాల్గొనడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. అలాగే మీ ఎంచా గ్రామస్తులు కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆశ్రమం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం, ఇలాంటి గురువులు మీకు దొరకడం అనేది నిజంగా మీరు చాలా అదృష్టవంతులమ్మా. సో ఇంకా మీరందరూ కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పాల్గొని ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్వామివారి సేవలో ధరించాలని కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం. జై శ్రీరామ్. మరి ఈరోజు కార్తీక మాసం చివరి సోమవారం కాబట్టి మన ఎంచా గ్రామంలో శ్రీ వేదభారతి పీఠం వ్యవస్థాపకులు శ్రీ 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 వేద విద్యానందగిరి స్వామి వారి ఆధ్వర్యంలో ఎంచా గ్రామంలోని బీజాక్షర క్షేత్రంలో ఈరోజు హోమం, అదేవిధంగా వృద్ధ అభిషేకం, వృద్ధ హోమం చేయించడం జరిగింది. ఈ యజ్ఞం తర్వాత అన్నదాన ప్రసాద కార్యక్రమం కూడా ఉంది. దీనికి చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి కూడా భక్తులు రావడం జరిగింది. మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఏంటంటే బీజాక్షర క్షేత్రం అంటే 4 పైన బీజాక్షరాలు తన ఉపదేశ మంత్రంతోనే గడియతోని 4 పైన దేశం రాస్తుంది కాబట్టి ఒక బీజం కడుపులోకి విత్తనం వెళ్ళినట్టుగా ఆ జ్ఞానం ఉండాలన్న సంకల్పంతో స్వామివారి ఈ బీజాక్షరం చేపట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మెయిన్ ఆయన ఆశయం ఏంటంటే హిందూ అనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేదం పైన అవగాహన ఉండాలి, వేదం నేర్చుకోవాలి, వేదం చదవాలన్న గొప్ప సంకల్పంతో భాషలో వేద భాష ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 2 మహోపాధ్యాయులు కూడా 70 మందికి వేదం అందిస్తున్నారు. అది ఆయన ఎంత కృషి ఉంటే అంతమందికి విద్య అందించాలంటే ఇంకా టీచర్ చాలా మంది కావాలి కాబట్టి అదంతా కూడా తానే స్వయంగా ఇంకా టీచర్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకొని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు సాయంత్రం 7 గంటలకు గోదావరి దగ్గర హారతి, ఉత్తరాన కాశీలో ఏ విధంగా హారతి ఇస్తున్నారు, దక్షిణాన మన గోదావరి నిత్య
హారతి. ఎలాంటి ప్రకంపన కానీ ఏమన్నా జరగదు, ఎంత వర్షం పడి ఎలాంటి ఇబ్బంది అయినా సరే గోదావరికి నిత్యం హారతి మాత్రం నిత్యం ఇచ్చిన వ్యక్తి మొట్టమొదటి మన స్వామి గారే. ఇది మేము గత ఏ సమయం చూస్తున్నామో ఎలాంటి ఆనందాలు కూడా నిత్యం చాలా చూడడానికి ఆనందంగా తనకి విందుగా అంటే మనిషి అక్కడికి వెళ్తే ఒక ప్రశాంత వాతావరణంలో ఉండే విధంగా ఆ వేద ఋషి ఋషి పిల్లలతో నిత్యహారతాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ గోశాల కూడా ఉంది, గోశాలకు కూడా గోశాల నడిపిస్తున్నాడు. మరి ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న స్వామీజీకి మా గ్రామంలో చెందినటువంటి మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. అదేవిధంగా స్వామి గారికి మా అన్ని విధాలుగా మేము ఆయన అభివృద్ధిలో మా భాగస్వాములు అని చెప్పేసి ఈ సమయంలో తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు స్వామికి ధన్యవాదాలు. కృషి చూస్తుంటే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. తను వేదాన్ని పట్టుకొని వేదం అందరికీ వేదమని ఒక కాన్సెప్ట్స్ ముందరికి ఎక్కువ ఉంటారు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని నష్టాలు జరిగినా ఎన్ని బాధలైనా తట్టుకుంటూ ముందరికి వెళ్తూనే ఉన్నారు. అది చూస్తే మాకు ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంటుంది. తన ప్రయత్నంలో మేము ఎంతో కొత్తగా పాల్గొంటూ ఉంటాము. తను వేదంతో పాటు మన ఆచారాలు గంగా హారతి అనేది చాలా అద్భుతంగా చేస్తూ ఉంటారు. మన పూజలు మన యొక్క వేద నిర్వహణలు స్వామిజీ యొక్క అసలు చాలా గొప్పది. దాంతో మా యొక్క పరిచయం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక విషయం చెప్తుంది వేదం మనం సర్వేత్ర సంతో సర్వే సంతో నిరామయ సర్వే భద్రాన్ని పచ్చంతో మా కచ్చరికం అంటే ప్రపంచం లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని వ్యక్తులు కావచ్చు, జీవరాశులు కావచ్చు, ప్రకృతి కావచ్చు, అంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉండాలా, అందరూ కూడా అష్టైశ్వర్యాలు ఆరోగ్యంతో ఉండాలని చెప్పేసి మనకు ఈ శ్లోకం లోపల చెప్పబడుతుంది. సో ఈ యొక్క సర్వేత్ర శ్రీనివాసంతో ఏదైతే ఉందో మన స్వామీజీ కూడా చేసేది కూడా ఇప్పుడు అటువంటిది. ప్రపంచం లోపల మన దేశమే కాకుండా ప్రపంచం లోపల ప్రతి ఒక్క మానవులు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలా, సంతోషంగా ఉండాలా అనేటువంటి ఎటువంటి ఒక నిరాపేక్ష భావంతో ఇంత పెద్ద మహాకార్యం చేస్తున్నాడంటే ఆ గురువారికి నిజంగా నమస్కారం చేయాల్సిందే మనం అందరం కూడా. ఇటువంటి ఏదైతే బీజాక్షర క్షేత్రం మా ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు ఏదైతే స్థాపించిందో ఇది ఇలాగే స్థిరంగా ఉండాలని మా గ్రామం తరఫున అదేవిధంగా మా గ్రామ యువకులు కూడా ఇందు లోపల అన్ని విధాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించడానికి మేము కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఏదైనా విషయం ఉంటే కూడా మాకు కూడా తెలియజేయండి. వచ్చినటువంటి భక్తులందరూ కూడా అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించవలసింది ఉన్నది. జై శ్రీవేదం. భక్తులందరూ కూడా అన్న ప్రసాదం స్వీకరించడానికి రావాల్సింది. తీసుకెళ్ళి కూర్చుంటారు. తమ్ముడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా అవుతుంది, అయిపోతుంది, కనిపిస్తలేవు. సరే సరే ఓకే.
ఇదే తొక్క పెరుగు తర్వాత ఇది మన ఆశ్రమము. మన ఆశ్రమం అలవాటుగా పెట్టుకుంటున్నాం. సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర భగవానికి, జ్ఞాన సరస్వతి మాతాకి, సద్గురు శ్రీ 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 వేద విద్యానందగిరి స్వాముల వారికి, ఆశ్రమ దైవమునకు, సకల చరాచరమునకు. ఈరోజు భిక్షదాతలు కౌండిన్య గోత్రీయులు హనుమంత్ సీతారాము గారికి, వీరి ధర్మపత్ని ధరణి గారికి, వీరి కుటుంబ సభ్యులందరికీ, వీరి వంశస్థులందరికీ జై కరుణార్థే గోవింద. ఇంకోటి రాధా జగదీ నామాలు పూజ దగ్గర చదివి వీడియో అరే ఇచ్చారా వీడియో తీసుకుంటా. ప్లీజ్ 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 అభివృద్ధి ధర్మ అర్థ కామ ఫల పురుషార్థ సిద్ధార్థం పుత్ర పౌత్రాభి వృద్ధ్యర్థం సర్వదా సర్వ కార్యేషు విష్ణు మహేశ్వరాణం అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం. अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ కొద్ది గ్యాప్ పెట్టి ఏం కాదు ఒక సెకండ్ ఫోటోది. ఫోటో